اور بجے تشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر ہنزن سڑکن پہ یت سڑک حادثن دوران انسانی زو زائیں سپدن سلسلہ بدستور جاری تو سڑک حادثن پہ روٹ لاگنس حوالہ ٹریفک قانون زمینی سترس پہ عملاونس حوالہ متعلقہ محکم طرف سپیشل ڈرائیو تو زانکاری پروگرامن ہند تہ سنز کرنے آج ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور اخ حکم نامہ جاری کورمت یتھ دوران تمام تلہ پمپ والن ون آمت ہیلمٹ ورائے گھن کن تہ سکوٹر تو زٹر واجنہ گاڑی ریفل کرنے یون حکم نامس مز سختی سان ون آمت اس تہ امہ حکم نامچ خلاف ورزی کر تمس خلاف یہ سخت کاروی تہ عمل مز ان یپر عوامی حلقوں طرف انتظامی کہ حکم نامک خیر مقدم کران ون آمت یہ قدم تلنے ست ٹریفک حادثن پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپدت تہ پاو ٹھیک یہ جموں کشیر مز سڑک حادثن پہ روٹ لاگنس حوالہ متعلقہ محکم طرف زانکاری پروگرامن ست سپیشل ڈرائیو تہ مختلف علاقن مز چلاونہ یمیک صرف یہ مقصد یمن حادثن دوران انسانی زو زائیں سپدنس پہ یہ روٹ لاگنے تت آج ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور سند دفتر پہ یہ حکم نام تہ جاری کرنا آمت یت زن ضلع مز موٹر بائسکل چلاون والن نوجوانن تو زٹر واجنن گاڑین خلاف سختی سان کاروی عمل مز ان یہ تو حکم نامس مز تلہ پمپ والن ون آمت تم گھن کن تہ زٹر واجنہ گاڑی ریفل کریں یمس نا ہیلمٹ لگت تات خبر پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت ست ونکین کپوار پہ سن ساتھی ساحل شمیم کیا حکم نامس حوالہ تہ نش تازہ ترین تفصیلات تو عوامی حلقوں طرف کیا حکم نامس حوالہ ون جی امین، میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ عائشی سوزان کی جانب سے ایک حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ سرحدی ضلع کپواڑہ ڈسٹرکٹ کی تو یہاں پر جتنے بھی یہ جو تیل ڈپو ہے ان کو جو ہے یہاں پر یہ کلیئر کٹ جو ہے آدیش دیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے جو ٹو ویلر گاڑی ہے اس میں بائک ہے یا اسکوٹی ہے ان کو جو ہے وہ بالکل تیل نہ ڈالے جن کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے سیفٹی کی ضرورت ہے۔ سیفٹی جن کے پاس نہیں ہوگی ان کو جو ہے تیل پمپوں سے اب جو ہے تیل ملنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اور جو مالکان ہے ان سے بھی جو ہے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سی سی ٹی وی جو ہے وہ لگا کے رکھے، کیونکہ کسی بھی پمپ کے خلاف اگر کوئی شکایت ملتی ہے اس کو جو ہے سیز کیا جائے گا، کیونکہ یہ آرڈر جو ہے اس لحاظ سے نکالا گیا ہے کہ آئے روز جس طرح سے حادثات یہاں بالکل جو ہے علاقوں کی بات کریں گے تو وہاں پر جو ہے آئے روز جو ہے حادثات ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے یہاں پر جو ہے آج ڈپٹی کمشنر کپواڑہ عائشی سوزان نے جو ہے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے تاکہ جو جتنے بھی لوگ یہاں پر بائک چلا رہے ہیں، ٹو ویلر چلا رہے ہیں، ان کو جو ہے باضابطہ طور ہیلمٹ ہونا چاہیے، تب جا کے ان کو جو ہے تیل ڈپو سے جو ہے تیل ملے گا۔ جی امین۔ شمیم، اگر ہم حکم نامچ کت کرو تو یہ حکم نام برو کن ین پتہ کیا سول سوسائٹی یا عام لوکن ہند ات حکم نامس حوالہ ون؟ جی امین، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہے لوگ جو ہے سراہنا کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے آئے روز دیکھتے ہیں، یا چاہے سوشل میڈیا کی بات کریں یا اخباروں کی بات کریں، ہم اس پہ جو ہے سب سے پہلے یہی خبر ہوتی ہے، ہیڈ لائن بنی رہتی ہے کہ فلانی جگہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا کسی بھی جگہ جو ہے سڑک حادثہ ہوا ہے، اس میں جو ہے 1 یا 2 کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر جو ہے لوگ مقامی لوگوں کی اگر ہم بات کریں گے وہ خوش نظر آ رہے ہیں، لوگ اس کی آرڈر کی سراہنا کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کیونکہ اس میں تھوڑا سا اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور لوگ بھی جب تک جو ہے پوری طرح سے جو اویئر ہو جائیں گے تب جا کے جو ہے جو ٹو ویلر ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں گے۔ خاص کر اگر ہم جو باقی گاڑی والی کی بات کریں گے یا جو جتنے بھی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے تو یا نجی ٹرانسپورٹ ہے ان کے حوالے سے بھی جو ہے بات کی گئی ہے کہ وہ جو ہے سیٹ بیلٹ کا بھی استعمال کریں، کیونکہ لوگ اس چیز کی سراہنا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اقدام جو ہے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ عائشی سوزان نے جو ہے اچھا اٹھایا ہے۔ جی امین۔ شمیم تہد سٹھا شکریہ تفصیلات فراہم کرنے باپت یم ساحل شمیم کپوار پہ تفصیلات فراہم کران تو یہ سہ حکم نامہ اس ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور سند طرف برو کن آو تہند دفتر پہ حکم نامہ جاری کرنا آمت یتھ دوران تل پمپ والن سختی سان ون آمت تم گھن تتھس کن تہ موٹر سائیکل یا سکوٹی ریفل کریں اس زن ہیلمٹ روستی توتن وات سی سی ٹی وی کیمرہ گھن تل پمپن پہ نصب کرنے ین یت زن یہ حکم نامہ زمینی سترس پہ عملاونس مز آسانی سپدت یدوے کھانا امچ خلاف ورزی کر تمس خلاف یہ سخت کاروی تہ عمل مز ان
جوم صوبکن ضلع کٹھوا ڈوڈا ادھمپور تو راجوری پنچھ سان یہ پتمہ کئی کال پہ ملٹنٹو طرف فورسز اہلکارن پہ ان کھل گول چلانے آئی یتھ دوران آز تام ملٹنٹن ہندین حملن مز کئی فورسز اہلکار تہ جاں بحق سپد تج آز پولیس لائن کٹھوس مز بہل پائی میٹنگ ہند سنز کرنا آمت یتھ مز ڈی جی پی پنجاب اے ڈی جی پی لا اینڈ آرڈر پنجاب اے ڈی جی انٹرنل سیکورٹی پنجاب ایس ڈی جی پی بی ایس ایف تو ڈی جی پی جموں کشمیر علاوہ اے ڈی جی پی جم تو دویمو پولیس ذمہ دارو شرکت کر ات موقع پہ موجود صورت حالس حوالہ کتھن دل دن آو تج دشوین خطن درمیان سرحدی صورت حال حوالہ تہ کتھن دل دن آمت سابق پولیس سربراہ ایس پی ویدن جوم صوبکن کئیہن ضلع مز بڑوین ملٹنسی ہندین واقعن پہ تشویش اظہار کران ونمت واقع آمد پاکستانس یہ سبق دن یت زن برو کن جموں کشیر مز یہ واقع پیش ین آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آرک آف ٹیررزم جموں ریجن میں پہلے رجوری پنچ اس کے بعد ریاسی میں اٹیک ہوا کٹھوا کے ہیرا نگر میں ہوا اس کے بعد ڈوڈا میں 2-3 جگہ ہوا کٹھوا میں 3-4 دن پہلے بلاور تحصیل کے وہاں مشیڈی علاقے میں ہوا اور اب یہ حادثہ میں سمجھتا ہوں یہ سیریس ڈیولپمنٹ ہے اور ہمیں جلدی سے جلدی اس کو کنٹرول میں لانا ہے ہماری فورسز سکشم ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے لیکن زبردست کارروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جموں ریجن کو ٹیررزم سے سری نگر مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف مادر مہربان بیگم اکبر جہاں سز برسی حوالہ تہندس مزارس پہ فاتح خانی ہند سنز کرنا آمت یت مز ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ تو دویمو پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ تہذ سماجی خدمات گشرن تہند باپت دعائی مغفرت کرنا آو تج عمر عبداللہ ذرائع ابلاغ ست کت کران ونمت ز دشوین ملکن درمیان رشتہ مضبوط بنانے باپت ضروری ز پاکستان طرف تہ مثبت پہل کرنے یل زن تمو جموں کشیر مز اسمبلی انتخابن حوالہ کت کران ون ز جوم صوبس مز پید سپدمت صورت حال ست گھن اسمبلی انتخاب مؤخر کرنے ین مادر مہربان نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا لیکن ابھی ان کے لیے بہت کچھ کرنا باقی بھی ہے سوسائٹی میں ان کو جو درجہ ملنا چاہیے جموں کشمیر کی ترقی میں جو ان کو حصہ ملنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملا ہے اور اس کے لیے خصوصاً مہیلاؤں کو لے کے ایک الگ جو ہے ہم ایک اسکیم اور ایک پیکیج جو ہے وہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے لیے جو منشور تیار کیا جا رہا ہے اس میں بالخصوص مہیلاؤں کے لیے ایک جو ہے ایک الگ حصہ ہوگا کیونکہ مادر مہربان کا جو دکھایا ہوا رستہ ہے اس پہ چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے نارمل سی تو نہیں ہے لیکن کیا یہ حالات 96 سے بدتر ہیں اگر یہ حالات 96 سے بدتر ہیں تو مت کرائیے الیکشن اگر آپ نے ان طاقتوں کے سامنے جھکنا ہے جو آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں تو مت کرائیے الیکشن اگر آپ نے ملیٹنسی کی سپریمیسی ثابت کرنی ہے بنسبت کے اپنے فوج اور اپنے پولیس کی سپریمیسی پھر مت کرائیے الیکشن اگر ہمت نہیں ہے دم نہیں ہے اگر بزدل بیٹھے ہیں تو مت کراؤ الیکشن لیکن اگر ہماری فوج کی سپریمیسی ہے پولیس کی سپریمیسی ہے اگر ہمارے حکمران جو ہیں تھوڑا سا دم رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں تو ان طاقتوں کے سامنے جھکیں گے کیوں الیکشن ہونے چاہیے اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور جموں کشمیر کی عوام جو ہے وہ اپنی حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر ترن چگن عمر عبداللہ سند طرف دن آمتس بیانس حوالہ کت کران ونمت عمر عبداللہ پز جموں کشیر ہندن تمن حالاتن ہز عکاسی کریں یمن حالاتن مز نیشنل کانفرنس لیڈر تو ورکر کن خوف ورائے اکہ جائے پہ بیس جائے واتان چھ عمر عبداللہ صاحب آپ اپنی پارٹی کے سانسد روہیلا کا بیان بھی سپشٹ کریں جسے میں وہ سپشٹ کہہ رہا ہے کہ 1990 یعنی کشمیری پنڈتوں کا پلائن ان پر اتیاچار انہیں جبرن وہاں نکالنا دوبارہ رپیٹ ہوگا شاید وہ بھول رہے ہیں کہ دیش کے اندر اب وی پی سنگھ کی نہیں پردھان منتری مودی کی سرکار ہے
मुफ्ती साहब जैसा गृह मंत्री नहीं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। हम अपने नागरिकों की रक्षा करना जानते हैं। और जो लोग खुद संगीनों की सिक्योरिटी में बड़े हुए आज सड़क पर घूमने का ट्वीट डालते हैं, जो भाई बहन कभी कश्मीर नहीं गए आज जम्मू कश्मीर में जाकर स्नो बॉल खेलते हैं, स्नो स्कूटर चलाते हैं और उसकी वीडियोस डालते हैं, ये बदलाव है। ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी की विकास व विश्वास की योजना का बदलाव है। ये बायकॉट की पॉलिटिक्स से भारी पोलिंग के बीच का बदलाव है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। अब इसे कोई रोक नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामिस मज आज तकरीब साज कर आमुत यथ मज महकमा सेहत के जिम्मेदारों अलावा जिले इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ICTC लैब इफ्तिताह करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज हस्पताल मज यह लैब कायम करने सत वात और इन वाले मरीजन सठई राहत। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जिला अस्पताल पुलवामिस मज हन हन जदीद सहूलियत आयतन थावने यम जिले कन लूकन फायदे वात। जो HIV लैब की जो ये NABL एक्रेडिटेशन है, दिस अ वेरी ग्रेट माइलस्टोन दिस हॉस्पिटल हैज अचीव्ड। ये हमारे जो टोटल हमारे यूटी में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आफ्टर डिस्ट्रिक्ट बडगाम, दिस इज द सेकंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल व्हिच हैज अचीव्ड दिस एक्रेडिटेशन एंड थ्रूआउट J&K we have till now only 4 laboratories which are NABL accredited by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NACO। ये इसमें बड़े एजेंसीज काम करते हैं, इसको सर्वे करते हैं। इसमें हमें भी 1-1.5 साल का जब हमको ये इसमें टारगेट दिया गया था कि इस लैब को हमें इसके साथ एग्रीडेट करना है, पूरे 1.5 साल में हमने मेहनत की और हमने जो इसमें जो प्रोसेसेस हैं और जो इसमें जो एग्जामिनेशन है, जो इसकी जो सर्वे है, क्वेश्चनेयर है, फिर जो हमारे जो टेस्ट्स की क्रॉस चेकिंग हो रही है विद अदर लैब्स, तो वो हमने पास इंशाल्लाह किया बाय ग्रेस ऑफ गॉड। वी हैव अचीव्ड दैट। और हमारे जो रिजल्ट्स हैं दे हैव बीन प्रूव्ड 100%। जो हमारी क्रॉस चेकिंग और उन टेस्ट्स की मैचिंग हुई है विद हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेबोरेटरीज एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमें एक ऑथेंटिकेशन मिल रही है, जहाँ पे जिस पेशेंट को हम यहाँ टेस्ट करेंगे इट विल बी ट्रीटेड ऑथेंटिकेटेड वर्ल्ड वाइड। इसको फिर क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको 100% ऑथेंटिक माना जाएगा। तो हमारे यहाँ लोग हैं, वी हैव सीन कि हर एड्स पेशेंट्स में देयर इज अ राइज, एक स्टीप राइज हो रहा है, और हमारे जैसे ड्रग एडिक्शन एंड अदर थिंग्स उनकी वजह से इस डिजीज में भी रोज हमारा की बुनियादों पे इन केसों में इजाफा हो रहा है। तो टू हैव सच अ लैब व्हिच इज गिविंग यू 100% ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट, इट इज इन इटसेल्फ है। जिले राजौरी मज कायम कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचस मज ये हाल नार वारदात पेश इन सत रिकॉर्ड नार बुझ सपद तत आज कोऑपरेटिव बैंक के जिम्मेदारों जिलुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो सूरत हाल सामयज। अत मौके पे मामलस हवाले पुलिस थानस मज केस दर्ज करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत बैंक सरपन छन घबरान कह जरूरत। जो भी कस्टमर्स हैं, अगर उनके पास किसी की FDR है, पासबुक है, कोई रिसीप्ट है, वो कोई भी किसी तरह का प्रूफ है, तो वो क्या करेंगे कि वहाँ पे हमारा जो स्टाफ बैठा होगा वो उनको हैंड ओवर करेंगे इन शेप ऑफ फोटो कापी या कुछ भी। तो 10-12 दिन का जो हम टाइम दिया उसके बाद उसको रिकनसाइल करके हमारी एक कमेटी भी बनेगी, उसके डिसाइड करके तो जो भी होगा तो उसको हम मतलब कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक मनी है और बैंक जो है पब्लिक का है, तो उसमें आपको परेशान होने बात नहीं है कि भाई किसी का पैसा डूबेगा। थोड़ा सा देखो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में थोड़ा सा तो कोई भी क्राइसिस आती है तो थोड़े से दिन लगते हैं उसमें, तो ये जो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो है सॉर्ट आउट इशू हो जाएगा। कारणों का पता लगाया जाएगा किस तरह? डेफिनेटली एक तो देखिए उसमें तो जो पुलिस में कहा है वो तो डेफिनेटली है, वो अपने करेंगे, तो इंटरनल जो हमारी एक इंक्वायरी सेटअप करेंगे वो भी दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। लोगों का ये कहना है कि मैनेजर साहब जो हैं वो इसमें उनकी भी लापरवाही, लोगों का कहना है कि वो बीमार हो गए और कोई बीमारी का बहाना लगा के छुट्टी पे चले गए, क्या इस तरह? नहीं देखिए वो पता है वो पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है ना। इनिशियल स्टेज के ऊपर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुलिस भी करेगी और जो हमारी
जो भी होगा वो आफ्टर उसके बाद हम आपको बता सकते हैं। इंक्वायरी के बाद अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन डेफिनेटली स्पेयर तो किए नहीं जाएगा ना कोई जो है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी जहाँ पे इन्वॉल्व होती है वहाँ पर तो मतलब सवाल ही नहीं है कि जो कल्प्रिट होगा उसको तो करेंगे, किसी को स्पेयर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कि कम से कम जो लोग थे, जो कस्टमर वहाँ थे, जो लोगों का खाता था, वो लोग आगे से सफ़र ना हों। कम से कम उन लोगों को कोई ऐसा आदमी बिठाया जाए कि जिससे लोग जो हैं परेशान हैं उनको तरीके से उनको समझाया जाए कि आपके पैसे डूबने वाले नहीं हैं, आपके यहाँ अकाउंट है। आज इंटरनेट का ज़माना है, आज कहीं भी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक हम बिल्डिंग है जो जवाहर नगर के एरिया में, वो बिल्डिंग भी दे रहे हैं। हम तमाम लोगों से कहते हैं कि जिनके वहाँ पे अकाउंट थे या कुछ उनके खाते थे, उनसे भी हमारी अपील है कि अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो इनका एक जो ब्रांच है वो कुछ दिनों के लिए वो जवाहर नगर में खोल रहे हैं, वहाँ उनके साथ कांटेक्ट करें। और हमने एमडी साहब से ये भी कहा कि जो हमारे लोग हैं वो परेशान ना हो, उनके साथ अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए। और हमें ये बड़ा दुख है कि यहाँ शहर के अंदर आगे नेग्लिजेंसी की वजह, मैं तो कहूँगा ये नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है कि वहाँ पे आग लगी और पूरे का पूरा वो जितना भी वहाँ पे मटेरियल था वो जल गया है। तो इसकी उन्होंने कहा है और हम उम्मीद भी करते हैं कि इसकी जो इंक्वायरी है वो जल्द अज जल्द इंक्वायरी की जाए और जो भी इसमें दोषी। छानकितार त्रालता अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे छानकितार बटनोर सड़क हज खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन कईयान इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकबी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शहर पर हवाल गसन कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। यह खराब, अत द्रोब गमी, यह तूत खराब, अमार अत पकुन बनान कह रूद पेवान अत बनान अपर बनान पकुन कह ना गाड़ पकान ना कह बच्चे गसान पैदल तिमन जो बूट सन त्रे बूट सन तिमन मान हबत तिमन मान स्कूल गसान गुजर बस्ती ना गुजर बस्ती मन मुश्किल गसान क्या बेमार यह बटनूर पे छान तान यह सड़क यह खसफा यह सड़क यह आड़ ये कन वथित ये बनान पकुन बूट छान पकुन बनान यह सा यह शुर स्कूल तम मानन पकुन ये सड़क गाड़ ये कह चीज ये गोस नगदम गोस गसन यह सा ये सख्ती यह सा जबरदस्त यह शुजर बसी ये दमार गसन कह चीज गसन तिमन सख्त सख्ती चारपाई मन तुलान दमार सह त्राल वाताव सह तोत मूदमुत क्या नगदम गसा कम अज कम गसा सहूलत गाड़ वोल माना पकुन क्या माना पकुन यह सा योर मानन गाड़ वोल तम डाक बंगला अशबल अनंतनागस मज आज महकमा R&B तो मेडिकल कॉलेज तरफ मुश्तरक पे ब्लड डोनेशन कैंप साज करना आमुत यथ मज दशवन महकमन हिंदो जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये महकम के मुलाजमों अलाव रजाकारों पन्ने खून कती पेश कोर तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे खून दिन इंसानी फर्ज तो प्रेत अकिस पज यह फर्ज अदा कर युत जन इंसानी जू जाय सपदन निश बचाव यन। ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया आज डाक बंगला अशबल में। इसका मुद्दा मकसद यही है कि हम सभी में खासकर अपने एम्प्लॉयज़ में एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी मजबूत हो जाए। यहाँ पर मैं अपने सभी एम्प्लॉयज़ और वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे आए अपने ब्लड डोनेशन और R&B डिवीज़न का जो कि हमेशा पेशरफ्त रहते हैं। इनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं जी। तो इन्होंने कहा कि आज हम अपनी डिवीज़न की तरफ से एक ब्लड कैंप मुनक्कद करना चाहते हैं। जी जी जी। तो क्या वाकई आपको खुद पता है, सच में आप खुद भी डोनर हैं तो आपको पता है कि हमेशा जनूबी हंदिस बेजबेड़स मज आज बेजबियारा प्रीमियर लीग हूं साज करना आमुत यथ दौरान इफ्तिताई तकरीब पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हफीज नुजत गुल तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये इफ्तिताई मैच गिंदना आव तत सरमद हफीज वोनमुत इलाक नौजवान मज सलाहियत मौजूद तो यह बरकरार अन सठई जरूरत युत जन नौजवान खिलाड़ियों ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे।
ये खूबसूरत सी ट्रॉफी बिजबेहरा प्रीमियर लीग वर्ल्ड कप की तरह अपने हाथ नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स और मैचेस भी खेले जाएंगे। उस किस्म की फैसिलिटी जो है यहाँ उभर के आई है। यहाँ के हमारे कुछ अपने खिलाड़ी भी हैं, जैसे परवेज़ रसूल साहब हैं और ऐसे हैं, वो खुद भी जो है हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जो हैं वो आएंगे, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे। और ख़ासकर इस सरजमीन में कुछ ऐसा है कि यहाँ से वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ क्रिकेटिंग टैलेंट। लोगों का यहाँ खासकर हमारे यूथ का क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे वो दिन दूर नहीं नज़र आता जब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उभर के आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम जो है वो रोशन करेंगे। शुक्रिया सर। महरम नजर तल थवित ये इंतजामिया तरफ वादी इंदन शिया आबादी वालन इलाकन मज माकूल इंतजाम कर तत पन्नर जागीर त्रालिस मज अमे हवाले इंतजामिया तरफ इंतजाम हतमी शक्ल दिन युत जन आजादारन आजादारी दौरान कुछ किस्म मुश्किल वेतरिंग पेन ये जन आजादारों तरफ इंतजामन हवाले इत्मीनानुक इजहार तन आमुद। हर साल की तरह मुहर्रम के आयाम यहाँ चल रहे हैं। पिछले 4 दिन से यहाँ मजालिस हुसैनी चलती रहती है और इससे आगे भी 14 तारीख तक चलती रहेगी। तो हर साल की तरह इस साल भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब त्राल और तहसीलदार त्राल साहब के अहकामात के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक बहुत सारे डिपार्टमेंट जिसमें पीडीडी, जल शक्ति, आरएनबी और दूसरे महकमा जात, उनके हेड्स यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने मौके पर यहाँ की जायज़ा लिया। और म्यूनिसिपलिटी कमेटी त्राल का भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपने अफराद को यहाँ डिप्लाई किया और यहाँ सफाई वगैरह ठीक ढंग से की है। एडीसी साहब ने मुहर्रम से कबल सुरनकोटस मज आज पुलिस तरफ अवामी दरबार सांझ कर आमुत यथ मज SSP पुंचस अलाव दोम पुलिस जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदों तो मुकमी लुको शिरकत कर। अत मौके पर ये कईयान मामलन हवाले कथन दाल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत ज तिहद तरफ वतलावन आमुत मसलन जरावनस हवाले संजीदा कदम तुलन। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज पुलिस तो अवामस दरमियान रिश्ते मजबूत बनावनस मज ये प्रोग्राम सठई मददगार साबित सपदन। आप सभी चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं और मैं पिछले दिनों की एक बात बताता चलूँ कि कुछ कहीं पे गुफ्तगू चल रही थी तो मुझे मेरे किसी सीनियर ने बोला कि आपको अपने ज़िले में रह के परेशानी नहीं आती है काम करने में, मतलब ये लगता है कि जो मेरे भी इवन महकमे में भी लगता है कि मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत यहाँ पे मिला है और इतनी हौसला अफजाई होती है यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे ही मेरा बहुत सारा सोशल सर्कल जो है वो डेवलप हुआ है, यारी दोस्ती या जिस तरीके का भी उठना बैठना है यहाँ पे बना है। और ये इसलिए नहीं बना है कि मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा था, लेकिन इसलिए कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की बात से मुतफिक हुए हैं और इत्तेफाक रखा है और उससे हम आगे चले हैं। आज के दौर में जैसे पिछले 2-3 साल से खासकर पुंछ ज़िला गुजर रहा है, खासकर मिलिटेंसी वाला मैं इशू बताऊंगा। बड़ी तसल्ली की बात है और हौसला अफजाई की बात है कि इस पूरे हाउस ने एकजुट होके मिलिटेंसी के खिलाफ जो है वो बात की। मुझे लगता है कि ये हमारे फोर्सेस के लिए खासकर इससे बड़ी एतमाद और तसल्ली की बात नहीं होनी चाहिए कि यहाँ का माहौल जो है या एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल भी मिलिटेंसी को सपोर्ट करने के। मेरा नाम तायरत बसुम है, मैं सरपंच ब्लॉक बफलियाज से हूँ। आज हम यहाँ पे सुरनकोट तशरीफ़ फरमाए डाबुंगलो सुरनकोट में, जहाँ पे SSP युगल मनाज सर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है जिसमें तहसील सुरनकोट के जितने भी चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं या फिर जितने भी PRI मेंबर हों या एक्स सरपंचेस वगैरह जो भी हों, सबको यहाँ पे इन्विटेशन मिला था ताकि एक पब्लिक और पुलिस के बीच में जो एक गैप बना हुआ था उसको पूरी तरीके से अटैचमेंट लाने के लिए एक गेट टुगेदर टाइप्स मीटिंग रखी गई थी, जिसमें
में लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी शमूलियत करी और अपने जो भी मैक्सिमम लोगों के जो राय के मुताबिक आज डाक बंगलो सुरन कोर्ट के अंदर एसएसपी पुंछ जनाब युगल मनहाज साहब, एडिशनल एसपी मसीम चौधरी साहब और यहाँ के तमाम जितने भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सुरन कोर्ट के डीडीसी मेंबर्स हैं, एक्सपीआरआई मेंबर्स। तो नाज़रीन इस खबरनामा शाम 7 बजे सब्द तो बे मुलाकात फिलहाल दी इजाजत खुदा सवाल।